శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ చతుర్థోऽధ్యాయః. జ్ఞానకర్మ సన్యాసయోగః. శ్రీభగవానువాచ. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోర్జున వీతరాగ భయక్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితాః బహవో జ్ఞానతపసా భూతా మద్భావమాగతాః ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తదైవ భజామ్యహం మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః కాంక్షन्तః కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతాః క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజా చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్యకర్తారమవ్యయం న మాం కర్మాణి లింపంతి న మే కర్మఫలే స్పృహ ఇతి మాం యోభిజానాతి కర్మభిర్న సబధ్యతే ఏవం జ్ఞాత్వా కృతం కర్మ పూర్వైరపి ముముక్షుభిః కురు కర్మైవ తస్మాత్ త్వం పూర్వై పూర్వతరం కృతం కిం కర్మ కిమకర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహితాః తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యద్జ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్ కర్మణో హ్యపి బోద్ధవ్యం బోద్ధవ్యం చ వికర్మణః అకర్మణశ్చ బోద్ధవ్యం గహనా కర్మణో గతిః కర్మణ్యః కర్మయః పశ్యేత్ అకర్మణి చ కర్మయః స బుద్ధిమాన్ మనుష్యేషు సయుక్త కృష్ణ కర్మకృత్ యస్య సర్వే సమారంభా కామ సంకల్పవర్జితాః జ్ఞానాగ్నిదగ్ధ కర్మాణం తమాహుః పండితం బుధాః త్యక్త్వా కర్మఫలాసంగం
त्यक्ता कर्मफलसङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः त्यक्तकर्मपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्म यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्या शब्दादीन् विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्या शब्दादीन् विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्या शब्दादीन् विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति इन्द्रियाग्निषु जुह्वति వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. భగవద్గీత 4వ అధ్యాయం జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగం. ఇందులో జ్ఞానంతో కూడినటువంటి వ్యక్తి ఏ విధంగా కర్మల్ని ఆ మార్గం ద్వారా అటువంటి వాడు కర్మ చేసినా కూడా వాడికి పాపం అంటకుండా ఉంటుందనే విషయానికి మొత్తం మీద 7 సుగుణాలు ఎవరైతే అలవరుచుకొని ఆచరిస్తారో వాళ్ళు కర్మ చేసినప్పటికీ
పాపం వాళ్ళని అంటదు సుమా అనేటువంటి విషయాన్ని మనం నిన్న చూడడం జరిగింది. అందులో మొట్టమొదటిగా ఏం చెప్పాడంటే 3 లక్షణాల గురించి మొదటి శ్లోకంలో చెప్పినాడు. ఏమిటి? నిరాశి అనగా ఆశ లేనివాడు, తర్వాత ఇంద్రియ మనంబులను నిగ్రహించినవాడు. అంటే ఇంద్రియములు అంటే కర్మేంద్రియములు, జ్ఞానేంద్రియములు 10, వీటిని తర్వాత 11ది అయినటువంటి మనస్సు. ఈ 11ని కూడా సంపూర్ణంగా నిగ్రహించి, అనగా నిగ్రహించడం అంటే అర్థం ఏమిటి? ఇవి మామూలుగా బయటకు పరిగెత్తేటువంటి లక్షణం ఉన్నటువంటివి అన్నీ కూడా బహిర్ముఖంగా ఉన్నాయి. మన కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు అన్నీ కూడా ఈ 5 జ్ఞానేంద్రియాలు. సో మనస్సు. సో ఈ జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా తెలుసుకున్న విషయాన్ని అనుసరణగా మన మనస్సు చర్యలు తీసుకోవడం మొదలుపెట్టినప్పుడు మనం చేసేటువంటి కర్మల యొక్క ఫలితం మన బంధిస్తోంది. కాబట్టి నువ్వు అసలు తప్పు విషయం ఆలోచించి తప్పు విషయం గురించి చేద్దామనేటువంటి ప్రలోభానికి లోను కాకుండా ఉండాలి అంటే మొట్టమొదటగా మనకి ఒక విషయం పట్ల ఆసక్తి తగ్గాలి అంటే మన ఇంద్రియాల యొక్క ప్రమేయాన్ని తగ్గించాలి. ఒక వస్తువునో దీన్నో చూసినప్పుడు విషయాసక్తి, అది కావాలనేటువంటి ఒక ఆసక్తి కలుగుతుంది. అది కామంగా రూపాంతరం చెందుతుంది. ఆ విధంగా దాన్ని తీసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయడం మొదలవుతుంది. ఆ విధంగా చెయ్యకూడని పని చేయడం ద్వారా మనం ఆ వస్తువును పొందాలని ప్రయత్నం చేయడం కానీ అటువంటి చర్యలు చేసినప్పుడు ఆ వస్తువును నువ్వు పొందిన సంతృప్తి పొందినప్పటికీ తప్పు మార్గంలో ఆ వస్తువునో అది విషయాన్ని నువ్వు పొందడానికి ప్రయత్నం చేసావు కనుక దాని పాపాన్ని నువ్వు అనుభవించవలసి వస్తుంది. ఇది అత్యంత సూక్ష్మమైనటువంటి రహస్యము. అందువలన మొట్టమొదటగా ఏ విధమైనటువంటి సద్గుణాలను మనం అలవాటు చేసుకుంటే మన చేత నిర్వహించబడినటువంటి కర్మల యొక్క పాప ఫలం మనని అంటుకోదో చెప్పటం నిన్న మనం చూడడం జరిగింది. సో దానిలో మొట్టమొదటిగా చెప్పింది నిరాశి అనగా ఆశ లేనివాడు. ఇప్పుడే చెప్పినట్టుగా ఇంద్రియ మనంబులను అంటే 11 వీటన్నిటిని కూడా సంపూర్ణంగా నిగ్రహించినవాడు. తర్వాత ఏ వస్తువును పరిగ్రహింపనివాడు అనగా ఎవరు ఇస్తే అది లోపల వేయటం అనేటువంటి లక్షణం లేకుండా ఉండడం అత్యంత అవసరమని 3 సుగుణాల గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఆ తరువాత ఏం చేశారంటే ఎవడు కర్మలు చేసినా కూడా బంధం లేకుండా ఉన్నట్టాడు అంటే దాని విషయానికి చెప్పేటప్పుడు బంధం లేకుండా అతను కర్మలు చేసినా కూడా అతన్ని అవి బంధించవు అని చెప్పడానికి ఇంకొక 4 లక్షణాల గురించి కూడా నిన్న మనం చూడడం జరిగింది. అవి ఏమిటంటే అప్రయత్నంగా లభించిన దాంతో సంతృప్తి పడడం. అంటే నాకు ఇంత అయితేనే కావాలా, 10,000 అయితే తీసుకుంటాను, 1000 రూపాయలు అయితే తీసుకోను అని ఏదైతే ఒక నియమం నువ్వు పెడుతున్నావో దానివలన నువ్వు అప్రయత్నంగా పొందేదాంతో సంతృప్తి పడడం లేదు. ప్రయత్నపూర్వకంగా నీ ఇచ్ఛానుసారంగా ఇంత అయితేనే అంత చేస్తాను, అంత అయితేనే ఇంత చేస్తానని మనం మాట్లాడడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అప్రయత్నంగా ఇవాళ 1000 రూపాయలు వచ్చినాయి తీసుకో, రేపు 2 రూపాయలే వస్తాయి తీసుకో, దాని గురించి వదిలేసి. అర్థమైందా? సో ఆ విధంగా హెచ్చు తగ్గులతోనూ నువ్వు అనుకున్న దానికి భిన్నంగా జరిగినప్పుడు ఎక్కువగా నిరాశించకుండా ఉండు. సో అప్రయత్న వస్తులాభంతో అతను సంతృప్తి పొందినవాడు. తర్వాత సుఖ దుఃఖాది ద్వంద్వములకు దాటినవాడు. మనకిప్పుడు కర్మ ఒక ఆసక్తితో మనం కర్మ చేసినప్పుడు అది ఫలించినప్పుడు మనకి సంతోషము సుఖం కలుగుతోంది, దానికి పొంగిపోతున్నాం. మనం ప్రయత్నం చేసినా ఆ కార్యం నెరవేరడం లేదు, ఆ వస్తువు దొరకడం లేదు మనకి, దానివలన దుఃఖం పొందుతున్నాం కదా. సో ఇది సుఖము దుఃఖము అంటే. ఇటువంటివి ప్రపంచంలో అన్ని రకాలైనటువంటి ద్వంద్వాలు ఉన్నాయి. అంటే రెండు శీతలము ఉష్ణము, సుఖము దుఃఖము, ఏమండి, తర్వాత రాగము ద్వేషము. సో ఈ విధంగా ఎన్నో రకాలైనటువంటి ద్వంద్వాలు మనకి ప్రపంచంలో ఉన్నాయి. మనం ప్రపంచంలో ఉన్నంత వరకు ఈ ద్వంద్వాలన్నీ మనని పట్టి బాధిస్తూ ఉంటాయి కదా. కాబట్టి ఇటువంటి ద్వంద్వాలను దాటినటువంటి వాడు అనగా ఈ 2 వైపులా ప్రవర్తించడం మానేసి మధ్యదోవలో ఉండేటువంటి ప్రయత్నం చేసేవాడెవడో వాడికి
సమత్వ బుద్ధి ఏర్పడుతుంది తప్ప ఈ ద్వంద్వాలకి వాడిని బంధించవు. అనగా యోగ మార్గం ద్వారా ఈడా పింగళాలో ఉండడం మానేసి సుషుమ్నలో ఉండడం, నివసించడం అలవాటు చేసుకున్నవాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడికి ఈ ద్వంద్వముల ప్రభావం లేక ఫలితం వాడి మీద ఎక్కువగా పడకుండా ఉంటుంది. ఆ విధంగా దాటిన వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు. ఇంకా ఇంకోటి, మాత్సర్యం లేనివాడు. చెప్పాను కదా, చుప్పనాతితనం, పక్కవాడికి ఉన్నదని ఏడవడం. నీకున్నదాన్ని చూసి ఏనాడు సంతృప్తి పడవు. నీకన్నా పైవాడు పైకి ఎక్కువ సంపాదించిన వాడిని చూసి వాడే మార్గంలో సంపాదించాడు నీకు అనవసరం, వాడు నీకన్నా ఎక్కువ సంపాదించాడు కాబట్టి వాడిని చూసి కుళ్ళుకుంటూ ఉండడం, దానికోసం వాడంత అవ్వటానికి అడ్డమైన మార్గాలు ఎన్నుకుని అడ్డమైన పనులు చేసి మనం కూడా దానిలో పడిపోవడం. ఇది ఎందుకు వస్తుంది? పోటీతత్వం, మాత్సర్యం వలన వస్తుంది. అదే కొద్దిసేపు అటు పైకి చూడటం మానేసి కాస్త కిందకి మనకన్నా ఎక్కువ దీనస్థితిలో, దీనమైన స్థితిలో ఉన్నవాడు వంక చూసినప్పుడు నీకు ఆ మాత్సర్యం రాదు, జాలి కలుగుతుంది. అరే వాడు పాపం, నేను ఇప్పుడు 2 పూట్ల అన్నం తినడానికి నాకుంది, వాడు కాయ కష్టం చేస్తే కానీ వాడి కడుపు నిండని పరిస్థితి, వాడికన్నా పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహంతో నేను ఎంత హాయిగా ఉన్నాను అని అనుకుంటే నీకు కలిగేది ఏమిటి? సంతృప్తి. ఆ సంతృప్తి వలన నీకు ఏనాడు జబ్బు రోగము రాదు, పాపం నిన్ను అంటుకోదు. సో ఈ విధంగా 3వ లక్షణం మాత్సర్యం లేనివాడు. తర్వాత 4వది, ఒక పని మనం చేసిన తర్వాత, కర్మ చేసిన తర్వాత అది సిద్ధించినా సిద్ధించకపోయినా, అనగా ఫలించినా ఫలించకపోయినా సమానమైనటువంటి స్థితిలో, ఇందాక చెప్పినట్టుగానే మనం రెండింటినీ వదిలేసి మధ్యలో ఉండే మార్గంలాగా మనం ఎప్పుడైతే ప్రవర్తించడం మొదలు పెడతామో ఈ 4 లక్షణాలు, అనగా మొత్తం మీద ఈ 7 లక్షణాలను ఎవరైతే సాధించి ఒక సిద్ధి స్థితిలోకి వస్తారో అటువంటి వాళ్ళ చేత నిర్వహించబడేటువంటి కర్మల యొక్క పాప పుణ్యములు అతనిని బంధించవు. ఇది నిర్వాదాంశం. కాబట్టి నీవు చేస్తున్న కర్మలు నిన్ను అంటుకోకుండా ఉండాలనుకుంటే ఈ 7 లక్షణాలని నువ్వు కూడా సాధించి తీరాలి. ఇది అంతే, అంతకన్నా ఇంకొక మార్గం లేదు. అర్థమైందండి? సో ఆ విధంగా చూసిన తర్వాత ఇక ఈ కర్మలు చేసిన తర్వాత కూడా కర్మ రాహిత్యం, ఇంతవరకు బంధించడం గురించి మాట్లాడాం. ఇప్పుడు కర్మ చేసిన తర్వాత అసలు ఆ కర్మ నీకు కనబడకుండా పోయే పరిస్థితి ఉంది. నువ్వు ఎప్పుడు నిత్య శుద్ధ ముక్తుడిగా నువ్వు మారేటువంటి స్థితి ఎటువంటి పనులు చేస్తే కలుగుతున్నాయే విషయాన్ని కూడా నిన్న మనం చూడటం జరిగింది. ఏమిటి? ఎటువంటి వాడు దేనియందు ఆసక్తి లేనివాడు. ఏ పని చేస్తున్నా కూడా ఆసక్తి, నాకు ఇది కావాలి, ఇంత అయితేనే అవుతుంది, ఇంత అయితేనే కానీ చేయను అనేటువంటి లెక్క లేకుండా, సంగమం లేకుండా, ఆసక్తి లేకుండా, విషయాసక్తి లేకుండా కర్మని కేవలం విహిత కర్మగా భగవంతుడు ప్రీత్యర్థం చేసుకుంటూ వెడుతున్నాడో వాడు చేసిన కర్మ వాడిని బంధించదు. సరికదా? ఆ కర్మ అక్కడికక్కడ లయించిపోతుంది. అంటే నీ బ్యాలెన్స్ నీతో ఏమీ రాదు. నువ్వు ఎప్పుడు కూడా ఒక కడిగిన ముత్యంలాగా తయారవుతావు. అది మొదటి లక్షణం చెప్పబడింది, సంగత్వం లేకుండా పని చేయడం. రెండోది రాగద్వేష కామ క్రోధాది అరిషడ్ వర్గాలు, వీటినన్నిటినీ కూడా ఈ రూపంతో కలిగి ఉన్నటువంటి సంసార కూపం నుంచి విడిపడినవాడు. అంటే మనందరినీ కూడా పట్టి బంధించేవేమిటి? కామము మొదట, కోరిక, క్రోధము, అది జరగకపోతే క్రోధం, మోహం, వస్తువు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని విడిచిపెట్టే బుద్ధి. అది మోహం. మొట్టమొదటిలో పెళ్ళాన్ని లేదు కదా, వచ్చిన తర్వాత పెళ్ళాన్ని విడిచిపెట్టలేవు. అలాగే ఆవిడ కూడా భర్తను వదిలిపెట్టలేదు. ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది మోహం. ఇద్దరు కలిసి కొంతమంది పిల్లలను పెట్టారు, వాళ్ళ మీద మోహం, వాళ్ళ కోసం అడ్డమైన పనులు చేయడం. సో ఇవేమేనండి, సంసారం ఉండేటప్పటికీ కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలు, ఈ 6 లక్షణాలు కలిగినటువంటివి అన్నీ కూడా మనని సంసార కూపంలో బంధిస్తున్నాయి. సో వీటి నుంచి విడిపడిన వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు చేసే కర్మలు వాడిని అంటుకోవు. అర్థమైందండి? సో ఇది ఒక 2వ లక్షణంగా చెప్పడం జరిగింది. అయిన తర్వాత ఆత్మజ్ఞానమందే మనస్సు నిలకడగలిగిన వాడు.
ఇక్కడికి వచ్చాడండి అసలైన విషయానికి. ఆత్మజ్ఞానం అందే మనస్సు నిలకడగలిగిన వాడు అంటే అర్థం ఏమిటండి? యోగ మార్గం ద్వారా నీవు పరమాత్మ స్నానమైనటువంటి సహస్రారానికి చేరేటువంటి మార్గ ప్రయాణంలో సుషుమ్న నాడి యొక్క సహకారం తీసుకుని నీవు ఊర్ధ్వముఖంగా ప్రయాణం చేసి పరమాత్మ యొక్క స్థానాన్ని నువ్వు చేరిన తరువాత అక్కడ నిలకడగలిగి ఉండగలిగిన స్థితి ఏదైతే ఉందో ఆ స్థితి పొందినవాడు అని చెప్తున్నాడు. అతను ఆ స్థితి పొందిన తర్వాత ఆ జ్ఞానంలో ఉన్నప్పటికి కూడా అతని చేత కొన్ని కర్మలు నిర్వహించబడతాయి. కానీ మనం చేసే కర్మకి ఆయన చేసే కర్మకి భేదం ఏమిటి అంటే అతను ఫలాసక్తితో చెయ్యడు. కేవలం భగవత్ ప్రీతి కోసం కానీ లేక పరుల హితం కోసం కానీ లేక ధర్మాన్ని రక్షించడానికి కానీ ఈ 3 విషయాల పట్ల ఆసక్తితో అతను పనిచేస్తాడు తప్ప ఆ కర్మ నుంచి వచ్చేటువంటి ఫలంతో అతనికి ఆసక్తి ఉండదు. అటువంటి స్థితి ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే నీవు నీ మనస్సును నిగ్రహించి పరమాత్మ యందు లయం చేసి నువ్వు కూర్చున్నప్పుడు మాత్రమే నీ చేత నిర్వహించబడే కర్మలు వాటి ఫలరాహిత్యం జరిగిపోతుంది. అవి నిన్ను బంధించవు సుమా అని చెప్పడం జరిగింది. తరువాత ఆత్మయందు మనకు నిలకడగలవాడు భగవత్ ప్రీతి చేద్దాం. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, భగవంతుడి యొక్క ప్రీతి కోసం, పరుల హితం కోసం, లేక ధర్మాన్ని రక్షించడానికి. కృష్ణ పరమాత్మ ఎందుకు అర్జునుడికి భగవద్గీతని ఇన్ని అధ్యాయాలు ఇంత పొడుగ్గా చెప్పి ఇంత చేసి అతన్ని యుద్ధం చేయడానికి ఉద్యుక్తుడిని చేశాడు? అక్కడ ఉన్నటువంటి సైనికులతో కానీ వాళ్ళందరితో కానీ ఆయనకి ఏమన్నా వ్యక్తిగతంగా విరోధం ఉందా? ఎందుకు చేశాడు? ధర్మాన్ని. ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. అక్కడ అధర్మం జరుగుతోంది. దుర్యోధనుడి రూపంలో, కౌరవుల రూపంలో అధర్మం జరుగుతోంది. ఏమాత్రం మంచి వాళ్ళకి రోజులు లేకుండా పోయినాయి. పాండవుల్ని ఎన్ని తిప్పలు పెట్టారు వాళ్ళు. వెళ్ళి రాజ్యం తీసుకోమని వెళ్ళి అక్కడ లక్కతో చేసిన ఇల్లు కట్టించి అందులో ఉండమని చెప్పి వాళ్ళు నిద్రిస్తున్న సమయంలో రాత్రిపూట నిప్పు పెట్టారు. సరే రాజ్యం ఇచ్చాం రమ్మని చెప్పి, జూదం ఆడదాం రమ్మని చెప్పి. ఎందుకంటే రాజుగా ఉన్నవాడు జూదం ఆడటానికి రమ్మంటే రాకుండా ఉండకూడదు. ధర్మరాజుగా బలహీనత ఉంది, అది వేరే విషయం. దేనికైనా సరే లల్కారణ అంటాం. ఎవడైతే నువ్వు రా అన్న పిలిచాడో రాజు అయిన వాడు వెళ్లకుండా ఉండకూడదు. లేదా నీకు వెన్నుపూసలు ఏదో రాయా నువ్వు వెనక్కి తిరిగి పనిచేసేవాడు నువ్వు పనికిరాను అంటారు. ఎదుర్కోవడం నేర్చుకుని ఉండాలి రాజు అన్నవాడు గుండెతో. సో అందుకోసమని అక్కడికి వెడితే మాయోపాయం చేత రాజ్యాన్ని, భార్యని అందరినీ పొందామని చెప్పి వాళ్ళని గుడ్డలు విప్పి బయటికి పంపించారు. 13 సంవత్సరాలు అరణ్యవాసాన్ని సంప్రాప్తం చేశారు. పోనీ అక్కడ వాళ్ళు అడుక్కు తింటూ ఏదో కృష్ణుడు ఇచ్చిన ఒక పాత్రతో, అక్షయ పాత్రతో అన్నం తింటుంటే వాళ్ళు అన్నం తిన్న తర్వాత ఆ పాత్రలో మళ్ళీ ఆ రోజుకేవి రావు. అటువంటి స్థితిలో మధ్యాహ్నం 1 గంటకి దూర్వాస మహాముని ప్రేరేపించి అక్కడికి పంపించారు. 1000 మంది శిష్యులతో వచ్చాడు ఆయన. మేము నదికి వెళ్ళి స్నానం చేసి వస్తాం, మీరు భోజనం ఏర్పాటు చేయమన్నారు. ఆ పూటకు వంట అయిపోయింది, వీళ్ళందరూ తినేశారు. ఎటువంటి సంకట పరిస్థితి వచ్చిందో ఆలోచించండి. ఏడుస్తుంది ద్రౌపది. తండ్రి ఏమిటి అన్నా, నాకు ఏమిటి అన్నా, కృష్ణ నీ వలన ఏమిటి నాకు ఈ కష్టం, నన్ను పరీక్షకు గురి చేస్తున్నాడు. మేము ఇంతమందికి భోజనం ఎట్లా పెట్టాలి, మా దగ్గర ఏమీ లేదు, మేమా అడుక్కునేది. ఆ అడుక్కునే చిప్పలో వచ్చే భోజనం అయిపోయింది ఆ పూటకి, ఎట్లా పెట్టాలి మేము అని చెప్పి వర్రే అవుతున్నప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ వచ్చి అమ్మ అక్షయ పాత్రను ఒకసారి తీసుకురమ్మంటాడు. లేదన్నయ్య కడిగి బోర్లించాను నేను అంది. సరే లేను పట్రా ఒక్కసారి చూద్దామని. సరే తీసుకొచ్చిన తర్వాత చూడండి పరమాత్మ యొక్క కరుణించదలుచుకున్నప్పుడు ఆయన ఏ విధంగా చేస్తాడో చెప్తున్నాను. చూస్తే అంత కడిగి పెట్టినప్పటికీ కూడా ఒక అంచులో ఇంత చిన్న అన్నం ముక్క, ఇంత చిన్న ముక్క ఒక అంచుకి అంటుకుని ఉన్నది. అది తీసుకుని నాలికి రాసుకున్నాడు. అక్కడ నదిలో స్నానం చేస్తున్నటువంటి దూరాస మహాముని ఆయన 1000 మంది శిష్యులకి తేన్పులు రావడం మొదలైంది. బేవ్ అన్నం తినకుండానే బేవ్ 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 అని తేన్చడం మొదలెట్టారు. ఏమిటైంది, ఇక్కడ పరమాత్మ తిన్నాడు ఆ ఒక్క చిన్న మెతుకు భాగం. అక్కడ వాళ్ళందరికీ కడుపు నిండిపోయింది. ఆ దెబ్బతో దూర్వాసుడికి అర్థమైంది, ఓహో నేను వీళ్ళని దుర్యోధన వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని నమ్మి నేను ఈ తప్పు చేయడానికి వచ్చాను కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళకు మొహం చూపించి అవమానం పడకుండా పారిపోతాం మంచిదని చెప్పి అట్నుంచి అటే పారిపోయారు.
అర్థమైందండి. సో పరమాత్మ అనుగ్రహించాలంటే అటువంటి నిస్సహాయ స్థితిలోకి మనం వచ్చినప్పుడు ఆయనే కరుణిస్తాడు. ఎప్పుడు ఆయన మార్గం వదిలిపెట్టకుండా ఉన్నప్పుడు, ఆయన్ని నమ్మి ఇది చేయకుండా ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. చూడండి, ఇందులో కూడా ఇంకొక విషయం ఆలోచించండి. కుచేలుడు కథలో కానీ లేక ద్రౌపదికి ఇప్పుడు వాళ్ళని మర్యాద కాపాడినప్పుడు కానీ పరమాత్మ నీ నుండి ఇంతైనా సరే తీసుకుందే, నీకు ఇంత ఇవ్వడానికి వీల్లేదో, ఎందుకు భగవంతుడు పెడతానికి ఏడుస్తారా నాయన? చచ్చిపోతారు ఎందుకు? కోట్లు సంపాదించుకుని కూడా రూపాయి 2 బిళ్ళలు ఏరికెళ్ళి గుళ్ళో వేస్తారు, ఎక్కడ దొరకనివి. నీ జేబులో కట్టలు మాత్రం నోట్లు ఉండాలి. ఏమి దుర్మార్గం ఆలోచన! ఆయన నోరు లేదన్న మన ఉద్దేశం. సో ఇది తప్పు ఆలోచన. నేను గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాను అనుకోకండి, ఎవరినే నిందించడం నా ఉద్దేశం కాదు. కానీ మన ఆలోచనలో, మన ప్రవర్తనలో, మన బుద్ధిలో మార్పు రావాలి. నీ దగ్గర అన్ని కట్టలు పెట్టుకుని నువ్వు తీసుకెళ్ళి ఏరుకుని ఎక్కడ దొరకకపోతే గుడి బయట అడుక్కునే వాళ్ళ దగ్గర చిల్లర తీసుకుంటారు. 10 రూపాయలు, వాడు 9 రూపాయలు ఇస్తాడు. చేస్తారా చేయరా? ఆ 9 రూపాయలు తీసుకొని గుళ్ళో పంచుతారు. అన్ని విగ్రహాల దగ్గర ఒక్కొక్క రూపాయి. అబ్బా ఎంత గొప్పగా చేశారంటే, ఇంత వాడు ఖర్చు పెట్టినంతరా 10 రూపాయలు. జేబులో 5,000, 6,000, 10,000 తక్కువ ఉండవు జేబులో. ఆ స్థాయికి నువ్వు వేయాల్సిందా 10 రూపాయలా? అది కూడా అడుక్కునేవాడి దగ్గర చిల్లర తీసుకుని వేస్తావా? ఎటువంటి దుర్మార్గపు స్థితికి, హీన స్థితికి మనం దిగజారిపోయామో ఆలోచించండి. అందువలన ఆయన చెప్పింది అదే, ఎంత మాత్రమున ఎవ్వరు దలచిన అంత మాత్రమే నేను. నువ్వు ఎంత చేస్తావో నేను అంతే ఇస్తా నీకు. నువ్వు ఇంత చేసి ఇంత కావాలంటే ఇవ్వను. నీ సర్వాన్ని వదిలేసేయి నాకు, అప్పుడు నేను చూస్తా. నీకేం కావాలన్నీ నేను చూస్తాను. ఆ విధంగా ద్రౌపదిని 2 సార్లు రక్షించడం జరిగింది ఆయన. ఈ అన్నం విషయంలో వచ్చినప్పుడు, రెండోది వస్త్రాపహరణం జరుగుతున్నప్పుడు ఆవిడ్ని 2 సార్లు కాపాడటం జరిగింది. ఎప్పుడు ఆవిడ సంపూర్ణ శరణాగతి పొందింది తన అన్న రూపంలో ఉన్నటువంటి కృష్ణ పరమాత్మని. సో ఆ విధంగా పొందితే మనకు కూడా దొరుకుతుంది. దయచేసి ఈ విషయాన్ని విశ్వసిద్దాం. అందువలన మనం చేసేటువంటి పని భగవత్ప్రీత్యర్థం చేయడం నేర్చుకోండి, పరహితం కోసం చేయండి, పక్కవాడు బాగుపడటానికి చేయండి. అంటే వాడు మనుషులు అవ్వక్కర్లా, ఏ ప్రాణికి నువ్వు సహాయం చేసినా కూడా నువ్వు భగవంతుడికి చేరుతుంది అది. తర్వాత ధర్మాన్ని కాపాడడం కోసం, అసలు ధర్మం అనే మాటకు మనకి ఇవాళ అర్థం తెలియదు. 72 సంవత్సరాల క్రితం స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశాన్ని సెక్యులర్ దేశంగా మార్చేసిన తర్వాత ధర్మం అనే ప్రతిపాదనకి మనకి ఒక అర్థం తెలియకుండా బయలుదేరిపోయి సంకుచితత్వం ఇంకా ఎక్కువైపోయి మతాల నుంచి విడగొట్టుకోవడమే కాకుండా కులాల వారీగా కూడా విడగొట్టుకోవడం కూడా బాగా జరుగుతోంది. ఆఖరికి మొన్న వస్తుంటే నేను చూశాను మన రోడ్డు మీద యాదవ వైకుంఠధామము అని. ఏమండి అంటే అందులో యాదవులు మాత్రమే చచ్చిపోతే వాడు వైకుంఠధామానికి వాడుకోవాలి. ఇంకో కులం వాడు ఎవడు దాంట్లోకి వెళ్ళటానికి వీళ్ళే. శవం పుట్టినప్పుడు నీకు కులం లేదు, జాతి లేదు, చచ్చిపోయాక కూడా నీకేం లేదు, అయినా సరే దానికి నువ్వు కులం ప్రాతిపదిక. అట్లాగే గౌడ వైకుంఠధామం, ఏమండి ఎస్సీ ఎస్టీ వైకుంఠధామం. ఏమిటండి ఇది? మనం మానవులేనా? ఎంత సంకుచితత్వాన్ని మనం వెళ్ళిపోతున్నాం మనం విడగొట్టుకుని. సో ఇది పనికిరాదు అంటున్నాడు ఆయన. దయచేసి ఇటువంటి విషయాల పట్ల నిన్న మనం అవగాహన కలిగిన తర్వాత ఇవాళ మనందరికీ కూడా ఏమిటంటే, ఎవడైతే యజ్ఞాలు చేస్తున్నాడో భగవత్ప్రీత్యర్థం కర్మను ఆచరించడం వాడు చేస్తున్నాడో అటువంటి వాడి ద్వారా జరిగేటువంటి కర్మ ఏదైతుందో దాన్ని యజ్ఞము అంటారు అని మనకి చెప్పాడు. చూడండి, ఇప్పుడు అసలైనటువంటి దానిలోకి వస్తున్నాడు. ఏమిటంటే, మనం చేస్తున్న పని, ప్రతి పని కూడా ఎప్పుడైతే భగవత్ప్రీత్యర్థం కానీ, పరుల హితం కోసం కానీ, ధర్మ రక్షణ కోసం కానీ చేస్తున్న కర్మ యజ్ఞముగా రూపాంతరం చెందుతోంది. యజ్ఞము అంటే అందులో భగవంతుడి యొక్క ప్రమేయం తప్ప మనం మన స్వార్థం గురించి ఆలోచించేటువంటి అవకాశం ఏం లేదు. సో అప్పుడు అయిన తర్వాత ఈరోజు విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఆ విధంగా యజ్ఞంగా ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు కర్మబంధ విముక్తులవుతారని చెప్తున్నాడు. చేసిన కర్మ యొక్క బంధం వాళ్ళని చెయ్యదు, పట్టుకోదు, వాళ్ళు విముక్తి పొందుతారు అని చెప్పి నిన్న మనం చూడడం జరిగింది.
ఈ రోజుకి వచ్చేటప్పటికీ అసలు యజ్ఞం అనే విషయం ఏమిటి, ఏ పనులు యజ్ఞంగా పరిగణించబడతాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి అవగాహన కల్పించడానికి 7 శ్లోకాల ద్వారా పరమాత్మ ఎందుకంటే మనకు అన్ని డౌట్లే. ఏం చేస్తే ఏమవుతుందో, గిది చేస్తే అవుతురు అన్నాను, గది చేస్తే అవరా, వెంటనే మనకి డౌటు. సో ఇటువంటి విషయాలు మనకి డౌట్ రాకుండా ఉండడం కోసం అర్థమైందా, ఆయన మనకి పూర్తిగా విప్పదీసి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఏ పనులు ఏ కర్మలు యజ్ఞం అనబడతాయి అనేది చెప్పడం ప్రయత్నం చేశాడు. మొట్టమొదటిగా అత్యంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి విషయం పట్ల మనకి తెలియపరుస్తున్నాడు. నువ్వు ఏ విధమైనటువంటి భావనతో చేస్తే అది యజ్ఞంగా పరిగణించబడుతుంది ఆ కర్మ అనేది చెప్పడానికి మొదటి శ్లోకం చెప్తున్నాడు. దానిలో టీకా తాత్పర్యం చూద్దాం. 24వ శ్లోకానికి యజ్ఞమునందు అర్పణం అనగా, ఇప్పుడు యజ్ఞం చేసేటప్పుడు సుక్స్రువాలని 2 ఉంటాయి. ఆ 2 అవి హోమ సాధనాలు, యజ్ఞంలో వాడేటువంటి హోమ సాధనాలు బ్రహ్మమే, అవి కూడా బ్రహ్మమే. తర్వాత హవిహి అన్నం, నెయ్యి వేస్తూ ఉంటాం వాటిల్లో, అవి కూడా బ్రహ్మమే, హోమ ద్రవ్యాలు. తర్వాత బ్రహ్మమే. తర్వాత బ్రహ్మాగ్నౌ, బ్రహ్మం అనేది అగ్ని బ్రహ్మస్వరూపమే కదా, అన్నిటినీ దహించి వేస్తుంది. నువ్వు పాపం లేకుండా కల్మషం లేకుండా చేసేది అగ్ని, తనలో లయింప చేసుకునేది అగ్ని, తర్వాత తన యొక్క స్వరూపాన్ని నీకు అందించేటువంటిది అగ్ని. ఎందుకని నువ్వు ఏదైనా వేయి, ఇనప గుండు వేయి, అగ్నిలో కాలినప్పుడు ఎర్రగా అగ్నిలాగానే మారిపోతుంది. అది దాని యొక్క నలుతనం ఉండదు కదా. సో అట్లా బ్రహ్మమనే అగ్ని యందు బ్రహ్మణ అనగా బ్రహ్మస్వరూపుడగు యజమాని చేత హుతం హోమం చేయబడిందో బ్రహ్మైవ, అది బ్రహ్మమే అవుతున్నది. బ్రహ్మకర్మ సమాధిన సర్వము బ్రహ్మస్వరూపమే అనడి ఏకాగ్రభావంలో ఆ యజ్ఞాది కర్మలు చేయు తేన అతని చేత, ఆ బ్రహ్మనిష్ఠుని చేత గంతవ్యం పొందదగిన ఫలమును బ్రహ్మమే అగును. అంటే నీవు ఎంత దూరం ఆలోచించి ఈ జరుగుతున్నటువంటి సమస్త కర్మల యందు ఆధారభూతంగా ఉన్నటువంటి వాడు పరమాత్మ బ్రహ్మము అనేటువంటి విశ్వాసంతో, సంపూర్ణమైన విశ్వాసంతో పరమాత్మ నుంచి ఆ బ్రహ్మము నుండి సృష్టింపబడి విడిగా మనకి కనపడుతున్నట్టుగా ఉన్నటువంటి సుక్స్రువాలు, ఆ కట్టెలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయండి? పరమాత్మ సృష్టించిన చెట్టు, ఆ చెట్టు నుంచి తెచ్చుకుని నువ్వు తయారు చేసుకున్నవి. దానికి ఒక రూపం తెచ్చుకున్నావు, నెయ్యి పోసుకోవడానికి వేయడానికి వీలుగా తయారు చేసావు. సో అది బ్రహ్మం నుంచి వచ్చిందే కదా. తర్వాత అన్నం, నెయ్యి, అన్నం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి? పరమాత్మ ఇచ్చినటువంటి ధాన్యం నుంచి నువ్వు అన్నం తయారు చేసినావు. ఆ తర్వాత పరమాత్మ సృష్టించిన గోవు నుంచి వచ్చినటువంటి ఘృతం, నెయ్యి ఏదైతే ఉందో దాన్ని అర్పణ చేస్తున్నావు, అది కూడా బ్రహ్మమే కదా. తరువాత చేసేటువంటి వాడు బ్రహ్మే కదా. అంతే. మరి నువ్వు యజ్ఞం చేస్తున్నావు అంటే హృదయపూర్వకంగా నీ యొక్క స్వార్థం ఏమీ లేకుండా కేవలం ఇంత శ్లోకంలో ఏం చూసాం? భగవత్ప్రీత్యర్థము, లేక పరుల హితార్థము, లేక ధర్మ రక్షణ కోసం నువ్వు ఏ కర్మం చేస్తున్నావో ఆ కర్మంతా యజ్ఞం అవుతుందన్నాడు. కాబట్టి నువ్వు అక్కడ యజ్ఞం చేసేటప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు కూడా నీ యొక్క స్థితి ఏమిటంటే నీవు బ్రహ్మస్వరూపానివి. ఎందుకని? నీ స్వార్థం కోసం ఆ యజ్ఞం చేయటల్లా. స్వార్థం కోసం యజ్ఞాలు చేసే ఉన్నాయి, కామ్య కర్మలు అంటాం. అవి కామ్య యజ్ఞాలు, సకామ యజ్ఞాలు. ఏమిటవి? పుత్రకామేష్టి యాగం ఉదాహరణకి. అంటే పుత్రుడు కావాలని ఒక యాగం చేయిస్తారు మన చేత. దశరథ మహారాజు చేశాడు. అలాగే తన రాచరికం సామ్రాట్టుగా మారిపోయాను, మిగతా చిన్న రాజులందరూ నా యొక్క ఆధిపత్యాన్ని అంగీకరించి మీరు కప్పం కట్టండి అని చేసేటువంటిది రాజసూయ యాగం. అట్లా ఇప్పుడు మన చేత చేయబడేటువంటి వరలక్ష్మి వ్రతాలు, అవి వినాయక చవితి, ఈ పూజలు ఇవన్నీ కూడా ఒక కోరిక కోసం, ఒక ఫలితం కోసం చేసేటువంటివి. ఇవన్నీ కూడా సకామమైనవి. ఇక్కడ అది కాదు. నీలో విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి బ్రహ్మ యొక్క స్వరూపాన్ని అవగాహన చేసుకుని నీవు ఆ బ్రహ్మస్వరూపంగా మారి నీ చేత నిర్వహించబడుతున్నటువంటి కర్మ, అది యజ్ఞం అనబడుతోంది. ఇక్కడ నీ నా అనే తేడా లేదు.
ఎవరి కొరకు ఎవరు చేస్తున్నారు, ఎవరి కొరకు చేయట్లా, అన్నీ ఆయన కొరకే జరుగుతున్నాయి. ఆయన స్వరూపంగానే ఉంది కాబట్టి చేసేవాడిని విడిగా లేను, చేయించుకునేవాడు అంతకన్నా లేడు, చేయబడుతున్నది విడిగా లేదు, అన్ని దాంట్లోంచే వస్తున్నాయి, అన్ని దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇది మొట్టమొదట మనందరం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అత్యంత ఉత్తమమైనటువంటి స్థితి. కాబట్టి ఈ ప్రపంచంలో మనం బతుకుతున్నప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఇది మొత్తం బ్రహ్మం యొక్క సృష్టి, పరమాత్మ సృష్టి. నేను నా పాత్ర ఎట్లా ఏ విధంగా అయితే ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి గోవులు వాటి పాత్ర నిర్వహిస్తున్నాయి, ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి చెట్లు వాటి పాత్ర నిర్వహిస్తున్నాయి, ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి మిగతా వస్తువులు వాటి పాత్ర నిర్వహిస్తున్నాయి, ఉన్న భక్తులు వాళ్ళ పాత్ర నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ విధంగా ఎవరి పాత్ర వాళ్ళు వహిస్తూ వెడుతున్నారు. అందరూ బ్రహ్మస్వరూపంగానే ఉన్నారు తప్ప ఎవరు వ్యక్తిగతంగా పర్సనల్గా ఇండివిజువల్గా ఎవరి యొక్క రోల్ పాత్ర ఏమీ లేదు. అందరూ అదే దాంట్లో ఒక దీంట్లో. అంటే ఏ విధంగా ఇంకొక అర్థంగా మనం చెప్పుకోవాలంటే మనం మామూలుగా ఒక పెద్ద యంత్రం దగ్గర పనిచేస్తున్నాం అనుకోండి, ఒక కంపెనీలో పెద్ద యంత్రం దగ్గర పనిచేస్తున్నాం. ఆ యంత్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల నట్లు, బోల్ట్లు, తర్వాత టేపులు, తిరిగేటువంటి బెల్టులు, ఇవన్నీ కలిపితేనే కదా ఆ యంత్రం. మరి ఆ ఉన్నటువంటి ఇన్ని నట్లు, బోల్ట్లు, టేపులు, బెల్ట్లు ఇవన్నీ కలిపి ఎవరికి వాడు నేను గొప్పని అనుకుంటున్నాయా? అన్నీ కలిసి పనిచేస్తున్నాయా? అన్నీ కలిసి పనిచేస్తేనే కదా నువ్వు పట్టుకెళ్ళి ధాన్యం ఆడించి బయ్యం తెచ్చుకునేది. నువ్వు ముందు పోస్తావు, తర్వాత హల్లర్లోకి వస్తుంది, తర్వాత ఆడిస్తావు, చిత్రికి బట్టి పాలిషింగ్ చేయిస్తావు. ఇన్ని రకాల పనులు నెరవేరుతున్నాయి ఒకే మెషిన్. సో అట్లాగే ఇక్కడ ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి సర్వ కార్యములకి ఆధారంగా ఉన్నది పరమాత్మ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కరెంటు విషయాన్ని తీసుకోండి. ఇన్ని రకాలు లైట్లు పెట్టాం, ఫ్యాన్లు వేసాం, రికార్డింగ్ జరుగుతోంది, ఇన్ని చేస్తున్నాం. ఇన్నిటికీ ఆధారం ఏముంది? కరెంట్. అది ఉంటే ఇవన్నీ పనులు నడుస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు మనమందరం పనిచేస్తున్నాం అంటే మనలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మము, పరమాత్మ ఉండబట్టి మనం ఇన్ని పనులు చేయగలుగుతున్నాం. కాబట్టి ఇది నాది అని ఆలోచించిన సంకుచితం రా నాయనా, సంకుచితత్వం. దాన్ని అట్లా నాదని ఆలోచించకు. ఆయన వలన ఇదంతా జరుగుతోంది, నేను ఆయన ప్రతినిధిని, ఆయన సంతృప్తి కోసం పనిచేస్తాను, లేక నా తోటి ప్రాణుల యొక్క సంతృప్తి కోసం పనిచేస్తాను, లేదు ఇది నా యొక్క విహిత కర్మ, నా ధర్మం అయి ఉన్నది కాబట్టి నేను చేస్తాను అనేటువంటి భావనతో నీ చేత నిర్వహించబడేటువంటి ప్రతి కర్మ, నిష్కామంగా చేస్తున్న ప్రతి కర్మ కూడా యజ్ఞంగా రూపాంతరం చెందుతోంది. అది అప్పుడు పరమాత్మకే చేరుతోంది. కాబట్టి ఇన్ని కార్యాలు జరుగుతున్నప్పటికీ వీటి అన్నిటికీ అడుగున అనుస్యూతంగా కనపడకుండా, ఏ విధంగా అయితే పూల దండలో కనపడకుండా అన్నిటినీ పూలని బంధించిన దారం ఏ విధంగా ఉన్నదో ఆ విధంగా ఇన్ని కర్మలకి ఆధారంగా ఆ బ్రహ్మమే ఉన్నాడు. నాయన ఆ బ్రహ్మాన్ని చూడరా, నీవు బ్రహ్మగా మారిపో. బ్రహ్మాగ్నవు బ్రహ్మ సమాధిన తేమనుతున్నావు, నువ్వు బ్రహ్మగానే మారిపోతున్నావు. ఆ దృష్టితో ఎప్పుడైతే చేస్తున్నావో నీవు బ్రహ్మగానే మారిపోతున్నావు. ఎందుకని? నేను నాది అనేటువంటి ఆలోచన పోయింది. కాబట్టి మనం బతుకు గాలి తీసుకుంటున్నావంటే అది పరమాత్మది. నువ్వేమన్నా గాలి సృష్టిస్తున్నావా? దయచేసి చెప్పండి. లేదు. ఆహారం నువ్వేమైనా సృష్టిస్తున్నావా? నేను ఎత్తు పెట్టాను అనుకో, అది వరకు ఋషులందరూ మన అదేంటి మన వెదురు చెట్లలోంచి బియ్యం వచ్చేవి. ఏ వ్యవసాయం లేదు. మరి అదెవరు సృష్టించారయ్యా? ఆ బియ్యంతోనే ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు. ఇప్పుడు నువ్వేదో అది 2020 వేసి నువ్వు పెంచానని చెప్పి గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నావు. ఏమి లేదు అది. ఎందుకని? పరమాత్మ ఒక్కసారి సరిగా ఒక్క గాలి కొడితే ఆ పంట అంతా పండుకుంటుంది, లేదంటే ఒకసారి వాన కొట్టిందనుకో మొత్తం మునిగిపోద్ది. ఏమైంది నీ గొప్పతనం? అర్థమైందా? వాళ్ళు యొక్క దయ ఉన్నంత వరకు నువ్వు చేసే పనికి ఫలితం జరుగుతుంది. అందుకని ఆయన ఏమంటాడంటే, నువ్వు ఎంత చేసి ఏం చేశానని అనుకున్నా నా యొక్క చూపు కరుణా ప్రసారం ఒక్క క్షణం తప్పితే నువ్వు మొత్తం మటాష్ అయిపోతావు. ఇప్పుడు మన ప్రపంచంలో జరుగుతున్న కోణంగి వైరస్ ఫలితం ఏమిటో కూడా మనం అందరం చూస్తున్నాం. ఎందుకని? ప్రకృతి కన్నెర్ర చేయడం మొదలైంది. దాంతో ఆడుకున్నాం. 2 దశాబ్దాలు 3 దశాబ్దాల నుంచి మనం విపరీతంగా ఆడుకున్నాం ప్రకృతితో.
చంపని జంతువు లేదు, తినని మాంసం లేదు. చెట్లను నరికాము. ఆ? చెట్లను కూడా నరికేసాము. చెట్లను నరుక్కుంటున్నాం. మీ ఇష్టం, మనం అడిగేవాళ్ళు లేడు నిన్ను. నీ ఓట్లు కావాలి కాబట్టి ప్రభుత్వాలు కూడా బలహీనంగానే ఉంటున్నాయి. సో ఈ విధంగా మనం ప్రకృతిని దాదాపుగా చెరబడుతున్నాం. ఆ చెరబట్టిన ప్రకృతి ఏ విధంగా అయితే విజృంభిస్తుందో ఆ విధంగా విజృంభించి మనం అందరం గడగడ ఆకులు లెక్క వణికిపోతున్నాం. రేపు బయటికి వెళ్ళటానికి కూడా వీల్లేదు. ఆలోచించుకోండి, బయటికి రోడ్డు మీదకి రావడానికి వీల్లేదు. అంత మూత్రం పోయిస్తోంది మన చేత ప్రకృతి. తలుచుకుంటే ఎంత, నువ్వెంత, నీ బతుకెంత, ఓ ఎగిరిపోవటానికి, ఏదో నాతో అయిపోతుంది తురుంకాన్నని మాట్లాడడానికి. నీతో ఏమీ కాదు, నువ్వేమీ చేయలేవు, అసమర్థులం మనం. దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి. వాళ్ళు ధర్మానికి ఒంగుని ఉన్నంత వరకు, ప్రకృతి పంచభూతాలు ఉన్నప్పుడంత వరకు నీ డ్రామా, యాక్షన్, పొగరమొత్తనం, ఎగరడం. ఏమైంది ఇప్పుడు? ప్రకృతి తిరిగి పడింది, ఒక్కసారి అయిపోయింది, అవుట్. మూతులు కట్టుకుని ముక్కులు కట్టుకుని చచ్చిపోతున్నారు. గాలి వేసడానికి లేదు, చేయి గడపడానికి లేదు, కావులించుకోవడానికి లేదు, ఏం చేయడానికి లేదు. మాటి మాటికి చేయగలుక్కోండి. ఏమైపోయింది రయ్యా? అంతకుముందు చేయగలుక్కుంటూ కడుపున్నావా? ఇప్పుడు ఏమైంది? ఏ చేత్తో పడితే ఆ చేత్తోనే తినడం. ఇంటి దగ్గర ముసలివాళ్ళు ఎదురుకు మా చిన్నప్పుడు ఉంటే స్కూల్ నుంచి బయటికి రాగానే, బడికి నుంచి ఇంటికి రాగానే ముందు కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోమనేవాళ్ళు. సరే కాస్త తినడానికి ఏదో ఇచ్చిన తర్వాత వెంటనే ఆ బట్టలు ఇప్పేసి స్నానం చేయమనేవాళ్ళు. స్కూల్కి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చిన బట్టలు ఇంట్లో ఉండడానికి వీల్లేదు, అవి పక్కన పెట్టి ఇంట్లో ఉతికిన చొక్కా వేసుకుని తెల్లారే వరకు ఉండాలి. ఇది కరోనా వైరస్ వస్తుందా? ఏరయ్యా, జీన్స్ ప్యాంట్ వేసుకుని 3 నెలల పాటు అదే ప్యాంటుతో పడుకోవటం. కరోనా రాదు, ఇంకేదైనా పెద్దది రావాలి. నేను అన్నాను అనుకోకండి, ఎందుకంటే మనం చేస్తున్నటువంటి తెలివి తక్కువ పనులు మనల్ని దెబ్బ కొడుతున్నాయి. 3 నెలలు ఉతకకుండా జీన్స్ ప్యాంట్ వేసుకుంటే ఏమవుతుందిరా అయ్యా? దాని మీద ఎంత దుమ్ము, దోగర, ధూళి చేరుతుంది. అది ఎక్కి నువ్వు మంచం మీద పడుకుంటావా? సౌకర్యం ఏమైంది ఇప్పుడు? సౌకర్యం కాస్త. అందువలన కొన్ని కట్టుబాట్లు సంఘంలో పాతవాళ్ళు, మన వాళ్ళు ఎన్నిటినో ఆలోచించి పెట్టబడినటువంటి వాటిల్ని, ఆ సంస్కారాన్ని పూర్తిగా ఫారిన్ కంట్రీస్ దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి దిక్కుమాలిన సంస్కారాన్ని మనం అలవాటు చేసుకుని మనం నాశనం చేసుకుంటున్నాం. పరమాత్మ యొక్క ఉనికిని మనం మర్చిపోతున్నాం. ఇప్పుడు అసలు నా విషయం అది, ఇవన్నీ తిట్టడం కాదు నా ఉద్దేశం. ఎల్లడలా ఎన్ని చోట్ల, అన్ని చోట్ల కనపడకుండా కనపడి అన్ని చోట్ల ఉన్నటువంటి పరమాత్మ యొక్క ఉనికిని మనం తెలుసుకోలేకపోవడం మూలంగా పరమాత్మకు దూరం అయ్యి మనం కొట్టుకుని కాళ్ళు చేతులు ఊడగొట్టుకుంటున్నాం. అందుకని పరమాత్మతో అనుసంధానం అవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. పరమాత్మ యొక్క ఉనికిని గ్రహిద్దాం. పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహంతో మనం బతుకుతున్నాం అనేటువంటి విషయాన్ని అందరం గుర్తుపెట్టుకుందాం. అప్పుడు మన జీవితానికి ఢోకా ఉండదు. ఏ కాడికి ఇంకా చెప్తున్నా, మన దేశంలోనే దాని యొక్క ప్రభావం చాలా తక్కువగా ఉన్నది, తక్కువగానే ఉంటుంది, అది కూడా చెప్తున్నా. ఎందుకంటే ఇక్కడ అంత తొందరగా విజృంభించి రావడానికి అవకాశం లేదు. ఈ వచ్చే కాస్త కూడా ఎందుకు వస్తుందంటే, విదేశాలకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చిన మన సోదరులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ వలన మనకు అంటుకుంటుంది తప్ప ఇక్కడ మన దేశంలో పుట్టినటువంటి రోగం కాదు. ఎందుకంటే మీరు ఒకటే ఆలోచించండి, ఇప్పుడు 3-4 మనుషులు కలవడానికి వీల్లేదనే ప్రతిపాదన జరిగితే ప్రపంచంలో పాటిస్తున్నారు. మన మొన్ననే కదిరిలో 2 లక్షల మంది బ్రహ్మోత్సవాలు చేశారు నరసింహస్వామికి. ఏమైంది? అక్కడ ఏమైనా వచ్చిందా? రాదు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దివ్యమైన శక్తి, అటువంటి శక్తి ఇక్కడ ఉంది, తొందరగా రాదు. కాకపోతే బయట నుంచి తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు మనకు అంటిస్తున్నారు, దానివల్ల ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది. సో అందువల్ల ఇది ఇంత అనవసరమైన ప్రస్తావన మాట్లాడని అనుకోకండి. మాట్లాడటంలో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే, మనం అసలు ఏ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని మన జీవితాన్ని మనుగడ సాధించాలో ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోకుండా మనం సొంతంగా మన యొక్క శక్తి మీద, మన యొక్క కర్తృత్వం వలన మనం బతుకుతున్నామనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవడం వల్ల జరుగుతున్న పొరపాటు. అందువలన నీవు ఏ పని చేస్తున్నా ప్రతి దానిలోనూ ఆ బ్రహ్మాన్ని చూడడం నేర్చుకొని అలవాటు చేసుకో. అప్పుడు నీవు కూడా బ్రహ్మస్వరూపంగా మారిపోతావు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకి చెప్పడం జరిగింది.
సో అందువలన ఏమిటంటే యజ్ఞమునందు ఉపయోగించేటువంటి హోమ సాధనాలు సుక్తృవాలు చెప్పాను కదా, అట్లాగే హోమ ద్రవ్యాలు అనగా అన్నము, నెయ్యి వగైరాలు, తర్వాత హోమ అగ్ని ఏదైతే ఉందో అది, తర్వాత హోమం చేసేవాడు, తర్వాత హోమం చేయబడింది, ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మస్వరూపమే అవుతున్నాయి. అదేవిధంగా ఆ సిద్ధాంతాన్ని నువ్వు ప్రపంచంలో చేస్తున్న అన్నిటిలోనూ అన్వయించుకో. అప్పుడు నీకు కనబడేది ఒక బ్రహ్మము మాత్రమే, పరమాత్మ మాత్రమే, ఇంకేం లేదు. ఆలోచించండి, మీరు మామూలుగా చేస్తున్న పనిలో పరమాత్మ ఏ విధంగా అంతర్లీనంగా ఉన్నాడో. మనందరికీ తెలిసిన విషయం కాబట్టి కాసేపు వ్యవసాయం గురించి మాట్లాడదాం. మనందరికీ తెలిసిన విషయం కదా. సో వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు ఏం జరుగుతోంది? పంచమహాభూతాల యొక్క సహకారంతో నదుల మీద, సముద్రం మీద ఉన్న నీరు ఆవిరైతే పైకి వెళ్ళి మేఘాలుగా గడ్డలుగా కూర్చుని అదునైన సమయం వచ్చినప్పుడు అది వర్షంగా మారి మనకు నీరు కింద పడుతుంది. గాలి దేవుడు దాన్ని అన్ని చోట్ల విస్తరింపజేసి అన్ని చోట్ల వాన పడేటట్టు చేస్తున్నాడు. తర్వాత సూర్యుడు ఎండ వేసి వేడిమిని భూమికి శక్తిని ఇస్తున్నాడు. ఆ శక్తికి ఈ పడిన వాన నీరు ఈ రెండు కలిసిన తర్వాత రైతన్న విత్తు పెడితే అది మొక్కగా పరిణమించి దాని నుంచి మనకి ధాన్యం వస్తుంది. ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతోంది? భూమి మీద జరుగుతోంది. కాబట్టి వీటన్నిటికీ ఆధారంగా ఎవరున్నారు? పరమాత్మ ఉన్నాడు. అది ఎన్నో చోట్ల చెప్పడం జరిగింది. ఈ భూమిని నేను భరిస్తున్నాను, ఈ సస్యములన్నింటినీ నేను పండించడానికి చంద్రుడి యొక్క సహాయంతో నేను చేస్తున్నాను, ఇందులో నీ ప్రమేయం ఏమీ లేదు, దాన్ని అనుభవించడానికి నీకు అందించబడుతోంది, కనీసం దాని పట్ల నీవు కృతజ్ఞతగా ఉండడం అలవాటు చేసుకో. అందుకని భగవంతుడికి అర్పించకుండా ఆహారం తీసుకోకు. అలా తీసుకుంటే నిన్ను దొంగ, జంతువు అనవలసి వస్తుందని పరమాత్మ భగవద్గీతలోనే చెప్తున్నాడు. ఎవడో సొమ్ము నువ్వు కొలకడం ఏందిరాయ్యా? కనీసం ఆయన పేరు తలుచుకుని ఒక్కసారి భోజనం చేయలేవా? సో ఆ విధంగా చేయిస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీవు బ్రహ్మస్వరూపంగా మారిపోతావు. ఎందుకని? నీ చేత నిర్వహించబడే అన్ని కార్యక్రమాలు సమయానికి నిద్రపోతున్నావు. ఎట్లా అవుతుందిరా అయ్యా? తమోగుణం నీలో ప్రచరిల్లినప్పుడు నువ్వు నిద్రపోతున్నావు. తెల్లారు రావంగానే ఉరుకులాడుతున్నావు. రజోగుణం నీ మీదకు వచ్చినప్పుడు పరిగెత్తుతున్నావు, పని చేస్తున్నావు, సంపాదిస్తున్నావు. లేదు, సత్వగుణానికి వచ్చావు, కొద్దిసేపు ఎవరికో ఆశ్రమంలో కొంత చేద్దాం, బయట ఎక్కడో మంచి కార్యక్రమం జరుగుతుంది అక్కడ కొంత సేవ చేద్దాం, అక్కడ కొంత దానం ఇద్దాం. ఇటువంటి లక్షణాలు ఎప్పుడు వస్తున్నాయి? సత్వగుణం నీలో ఉన్నప్పుడు వస్తున్నాయి. ఈ మూడు గుణాలు నీకు ఇచ్చి ప్రపంచంలో బతకరా, మంచిగా ఉండమని నీకు చెప్తే మనం ఏం చేస్తున్నాం? దాన్ని పూర్తి భిన్నంగా వ్యతిరేకంగా వాడుతున్నాం. అందువలన ఇన్ని కష్టాలు వస్తున్నాయి మనకి. అందువలన భగవంతుడు ఏ సదుద్దేశంతో మనందరి యందు ఈ మూడు గుణాలని, ఈ ప్రపంచాన్ని మన చేతికి ఇచ్చాడో దాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలో ఆ విధంగా ఉపయోగించుకునేటట్లయితే అన్నిటిలోనూ మనకి ఆ పరమాత్మ కనపడతాడు. ఆ విధంగా చూస్తూ చూస్తూ వెళ్ళగా నీవు భ్రమర కీటక న్యాయం ప్రకారం మామూలుగా సీతాకోక చిలుకలాగా మారిపోతుంది కదా చిన్న పురుగు. సో ఆ విధంగా మనం కూడా బ్రహ్మంగారే మారిపోతాం. బ్రహ్మం యొక్క ఉనికిని మనం తెలుసుకుంటే బ్రహ్మంలాగా మారిపోయేటువంటి అవకాశం మనందరికీ వస్తుంది. సో ఈ విధంగా ఉండడం అనేది మనం చేయవలసినటువంటి పని. అట్లా చేసినప్పుడు మాత్రమే మన చేత నిర్వహించబడిన ఈ ప్రపంచంలో ఏ కర్మ అయినా కూడా యజ్ఞంగా రూపాంతరం చెందుతుంది. ఎప్పుడైతే యజ్ఞంగా రూపాంతరం చెందుతుందో అది నేను చేశాననేటువంటి అభిప్రాయం నీకు లేదో అది పరమాత్మకి చేరుతోంది. ఆయన సంతుష్టుడు, సంప్రీతి చెందినవాడు, కరుణామయుడు కనుక నీకు ఏం చేయాలో అన్నీ నువ్వు అడగకుండా చేస్తాడు. ఎందుకని? నీకు తెలిసిన నిజం ఏమిటి? బ్రహ్మస్వరూపంగా చూసినప్పుడు నీ వల్ల ఏమీ జరగట్లేదని నిజం తెలిసినప్పుడు నువ్వు దేవుడు వంక చూస్తావు. అంతేనా కాదా? నువ్వు మామూలుగా ప్రపంచంలో అన్ని పనులు నువ్వు అనుకున్నప్పుడు జరిగినప్పుడు ఎప్పుడన్నా దేవుని గుర్తిస్తున్నావు నువ్వు? లేదు కదా. బొక్క బొర్రలు పడినప్పుడో, కాలు ఇరిగినప్పుడో, లేదా ఆస్తి పోయినప్పుడు అప్పుడు గుర్తొస్తాడు భగవంతుడు. అప్పుడు మొక్కులు మొక్కుతాం వెంకటేశ్వర స్వామికి, తలనీళ్ళు ఇస్తాను, నిలువు దోపిడి ఇస్తానని. ఏమండి? సో అది మానేసి మామూలు ఎప్పుడు కూడా ఆయనే శరణ వేయమంటున్నాడు ఆయన. అంతే, అంతకని ఇంకేం లేదు. సో ఈ రోజుకి ఈ ఒక్క శ్లోకం గురించే చేద్దాము. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఈ ప్రకారంగా సమస్త ప్రపంచము కూడా బ్రహ్మమయంగా ఉన్నది.
బ్రహ్మము మించి ఇంకేమీ లేవు. కాబట్టి నేను, నాది, నా భార్య, నా సంసారం, నా ఇల్లు, పక్కోడి సంసారం, పక్కోడి ఇల్లు, వాడి దాన్ని నేను దోచుకోవాలి, ఇటువంటి ధర్మజ్ఞ ఆలోచనలు మనం పెట్టుకోవద్దని చెప్తున్నాడు ఆయన. దీనిలో ఉన్న అంతరార్థం ఏమిటి? అంతా మనదే అయినప్పుడు ఒకరు తీసుకొచ్చి తవ్వుకుని తీసుకుందామని ఆలోచన ఎందుకు రావాలరా? ఇంట్లో మీరు 10 మంది ఉన్నారు, ఇల్లు అందరికీ సంబంధించింది, ఇంట్లో ఉన్న ధాన్యం బియ్యం అన్నీ అందరికీ సంబంధించినవి. నువ్వు ప్రత్యేకంగా వెళ్ళిపోయి గంగవకాశిని తీసుకుని లోపల మళ్ళీ వేరే దాచుకోవడం దేనికి? ఇల్లంతా దాందే అయినప్పుడు. సో ఈ ప్రపంచం అంతా మనది, ఈ సృష్టి అంతా మన కోసం సృష్టించాడు ఆయన. తవ్వి తీసుకుని వాడి దగ్గరికి లాక్కుని వీడి దగ్గర లాక్కుని ఎందుకు రాయ్యా మనం చేయాల్సింది? నీకు ఏమి ఇవ్వాలో అది ఇవ్వబడింది, దాంతో సంతృప్తిగా ఉండు. అక్కడేగా నిత్యతృప్త మనం చెప్పింది. అప్రయత్నంగా దొరికింది దాంతో సంతృప్తిగా ఉన్నవాడు ఎవడో వాడు మంచివాడని చెప్తున్నాడు, వాడు పాపం చేయడని చెప్తున్నాడు. ఎంపర్లాడద్దు, పొట్ట తిప్పలను చూసుకోవద్దు, అవి అవసరం లేదు. నువ్వు ఎంత పొట్ట తిప్పల కోసం ప్రయత్నం చేసినా నీకు ఎంతవరకు దక్కాలనో అంతవరకే దక్కుతుంది తప్ప, నువ్వు 2 చేతులు సాచిట్టా అని అనుకున్నా ఈ చేతికి వచ్చేది ఇంతే అవుతుంది. అంతే కదరా? చెయ్యి ఇట్లా అన్నావు బాగా ఎడల్పుగా పెట్టి, ఏమి ఏడు పట్టుకుందాం ఈ 2 చేతుల మధ్య ఏళ్ళ మధ్య ఇరుక్కోలేదో అదే నీకు దొరికేది. ఇదంతా ఏమైంది? గాలి అంతే. సో అత్యాశకు పోకండి. నీకు ఎంత రావాలో అంత నీవు ప్రయత్నం ఉన్నా లేకపోయినా వస్తుంది. కాబట్టి వచ్చిన దానికి సంతృప్తిగా ఉండడం అలవాటు చేయండి. నీ దగ్గర ఉన్న వస్తు సముదాయంతో ఇంకొక ప్రాణికి సహాయం జరిగేటట్టుగా చూడండి. ఆ విధంగా నువ్వు బ్రహ్మస్వరూపంగా మారిపో. ఎందుకని? పరమాత్మ ఏం చేస్తున్నాడు? ఇంత సృష్టి చేస్తున్నాడు, నాకేం సంబంధం లేదు, నేను అకర్ముణ్ణి అంటున్నాడు. అంటే అర్థం ఏంటి? మనందరం బతకడం కోసమే కదా ఈ సృష్టి చేసింది. ఎన్ని రకాల ఆహారాలు, చెట్లు, చేమలు, అన్నీ, నీళ్లు, అగ్ని, ఇవన్నీ ఆయన ఎవరి కోసం చేశాడు? ఆయన తింటున్నాడా? కనీసం ఊరికే కృతజ్ఞతగా ఆయనకు ఒకసారి చూపించి నువ్వు తినరా అంటే అది చేయట్లా. మనం దుర్మార్గం ఎంతగా పెత్తరిల్లిపోయాం మనం చూసారా? కాబట్టి ఆయన అన్నీ మన కోసం చేసి మనం చల్లగా ఉంటే ఆయన సంతోషిస్తున్నాడు. మనమేమో ఆయన్ని మర్చిపోయి మన చోటని అవుతోందనే ఉద్దేశంతో మనం చేసుకుంటూ మన కాళ్ళు చేతులకు ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ పెట్టుకున్నట్టుగా కాళ్ళు చేతులు మనమే కట్టేసుకుని తప్పులు పడిపోతున్నాం. కాబట్టి ఈ విధమైనటువంటి అవగాహన, ప్రవర్తన ఈ 2 కూడా అత్యంత హీనమైనవి, హేయమైనవి. దయచేసి పరమాత్మ యొక్క ఉనికిని అన్నిటిలోనూ చూడడం అలవాటు చేసుకోండి. అప్పుడు నీ చేత నిర్వహించబడేటువంటి ప్రతి కర్మ కూడా యజ్ఞంగా మారుతుంది. ఆ విధంగా యజ్ఞంలో నువ్వు ఒక భాగంగా మారిపోతావు. ఆ విధంగా పరమాత్మ యొక్క స్వరూపానికి నువ్వు అత్యంత దగ్గరగా చేరే అవకాశం ఉందనే విషయాన్ని ఈరోజు శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. ఏతత్సర్వం కృష్ణార్పణమస్తు. ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే జ్ఞానకర్మ సన్యాసయోగో నామ చతుర్థోధ్యాయః. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఏతత్ సర్వం బ్రహ్మార్పణమస్తు. ఓం తత్సత్.